விழாவின் துவக்கமாக முதலாவதாக அனைவரையும் வரவேற்க தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் குற்றவியல் மற்றும் குற்ற நீதியியல் புலத்தின் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் சி. அனந்தராமகிருஷ்ணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் இந்த நிகழ்வு தாமதமாக தொடங்கியதற்காக நான் என்னுடைய மன்னிப்பை உங்களிடம் பதிவு செய்கிறேன். வரவேற்புரை வழங்குவதற்கு முன்பாக எங்களுடைய மொத்த பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கையாக நாங்கள் 100 to 200 வரை தெரிவு செய்திருந்தோம். ஒரு சிலர் மற்றொரு நிகழ்வு நம்முடைய பக்கத்து பில்டிங்கில் நடக்குது, அங்கே வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமலே அங்கே போயிட்டாங்க. இப்போ நம்மளோட வந்து லேட்டாக ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. இந்த தாமதத்திற்கு நான் உங்கள்கிட்ட வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த நிகழ்வு, இந்த கலந்தாலோசனை கருத்தரங்கத்திற்காக வந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு கல்லூரிகளில் இருந்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களாகிய உங்களை குற்றவியல் மற்றும் குற்ற நீதியியல் புலத்தின் சார்பாக முதலில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இந்த கலந்துரையாடலில் உங்களை வழிநடத்த உங்களுக்கு தேவையான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான வள ஆதாரங்களை உங்களோடு பகிர்ந்தளிக்க இந்த நிகழ்வை தொடங்குவதற்காக நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற பல்கலைக்கழகம் அவர்களையும், முனைவர் பேராசிரியர் பி. மாதவ சோமசுந்தரம், பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் குற்றவியல் மற்றும் குற்ற நீதியியல் துறை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் அவர்களையும். Very good morning to all. Good morning. Okay. Today in Tamil Nadu Open University we are having a consultation on promotion of youth advocates for children towards ending violence against children and child marriage. This is because every person, every responsible person should have the attitude for this topic. And we are having the renowned Professor Madhav Somasundaram, Professor and Head Department of Criminology and Criminal Justice of MS University is with us. And to violence, that is unacceptable. How we can permit such a kind of thing can happen to a tender child, all this violence, and again even when they are child, the marriage. So it's really, the program is an awareness. The consultation is mainly to create an awareness among the youth like you to become an advocate, and again to transfer this whatever knowledge that you gained today, transfer to the society and make them aware of all the ill health being practiced, and try to change the mind of the people. And most of the girls are here, and we already had a program on children, especially women. Women protection. I don't know how many of you know the number 181. How many of you know 181? Because that is a very, very important number that our Tamil Nadu government is initiated to protect the girls, especially from any kind of problem. You call 181, they will give you assistance. You are having a problem, or you are distressed, you are out, or you are humiliated, or you are harassed, whatever may be the thing. You call 181, they will give you the solution, they will immediately address your needs. And UNICEF, it is to think about it. Before all these things, everything will happen. Even a child will bear a child. That how you can accept that? And where the first time existing strategies in the area such as health, education, child protection,
protection, nutrition, and water and sanitation have been brought together to address the child marriage in the holistic manner. The approach is to address the child marriage through the entire life cycle of the child, especially by addressing persisting negative social norms which are key drivers for the high prevalence of the child marriage in India. Because we know many states, the child marriage is still being practiced, and UNICEF, what they made, they announced a popular Indian film actor, a thought leader, Ayushmann Khurrana. He is a celebrity advocate for promoting rights for every child. He will support the UNICEF towards his work around ending violence against children, and he will bring sensitivity, passion, and powerful voice for every child with a specific focus towards ending violence against children. Ayushmann's support will help increase awareness about this important issue, especially now with COVID-19 heightening the risk of violence and abuse against children due to the extended lockdown and the socioeconomic impacts of the pandemic. So, our request is, please, you all young minds are here. You please understand the problem, the gravity of the problem, and you become an advocate. Advocate in the sense you have to know the rules and regulations, take it further forward, pass on to your families, pass on to your friends, and help. The topic of this consultation suggests about the promotion of youth advocates. Advocates are always youth in their advocacy. It is just addressing the age of the audience. But that is not the important here. What is more important here is the focused area. And the area is about child marriages. And child marriages is a kind of a complex issue in the country. We can look at this complexity from the angle of economics, sociology, legal, even political. First, let me say thanks to the School of Criminology and Criminal Justice Administration of this Tamil Nadu Open University, Chennai, and the UNICEF supporting this novel cause of children in a central theme of the debate. Now, the history goes back about the child marriage. If all we remember, the codification for marriage in this country took place during 1954, 55, and 56. And we could see in 1956, finally, the Hindu Marriage Act came into being. Remember, Child Marriage Restraint Act was already in place since 1929. And the Special Marriage Act was introduced long back in 1872, along with the couple of other central acts. If you go by literary meaning, it remains the same. Lawmakers, remember, did not dare to declare a child marriage as white, even today. Though some of you must have seen the paper of the day. It happened for the first time in the country. His Excellency, the President of India, yesterday given assent to a bill which was passed by both the houses in the state of Haryana, declaring child marriages as white. It's the first act in the country, though it's a state act. And remember, marriage falls within the concurrent list
in the Constitution of India. Right? Yes, there have been attempts to stop these customary practices, and why I say, especially to my young advocates, a customary practice. Remember, Section 5, Clause 3 of Hindu Marriage Act talks about age of a bride and a groom, not talking about a male or a female, boy or a girl, but referring the term groom and a bridegroom. Read along with Section 4 of the same Act, which talks about if the law is made, the provisions are made within this Act, then the provision of the Act shall apply once the Act got into force. If you read carefully, if there is a violation of Section 5, Clause 1, which provides a monogamy as a law of marriage, there is a consequences in Section 11, Section 16, Section 17, followed by the provisions of Indian Penal Code. But if there is a violation of Clause 3 of Section 5, neither Section 11 applies, which talks about white marriage, nor Section 12 applies, which talks about voidable marriage, nor Section 17 applies. What applies is the 18. And if you read Section 18 carefully, which talks about whosoever procures himself or herself a marriage. Now remember, as a student of law, when we understand Section 10 of Indian Contract Act, a minor cannot enter into an agreement. And any contract between two minors or one minor and major is void. So a minor cannot be punished under Section 18. So what it signifies means there is no provision in the Act. In that case, the custom, the uses which were prevalent before this Act came into being remains in practice. Therefore, the child marriage remains valid as a matter of custom, as a matter of uses, as a matter of practices among some societies, some tribes, and some communities. Therefore, this Act of 1929, Act of 2005 could not declare the status of this marriage as void. But attempt has been made by one of the states. Let us see how it goes. The second point which I ignite you today as a youth and a concerned citizen of the country, it was the erstwhile Andhra Pradesh, way back in 1986, introduced daughter as a co-partner for the first time in the country. And that amendment into Section 29 of Hindu Succession Act of 1956 was followed by the state of Tamil Nadu, Maharashtra, and Karnataka. And these four states made the central government, the government of India, to think about and amend an appropriate section in the Hindu Succession Act. And therefore, in 2005, Section 6 of Hindu Succession Act was amended. And daughter born to a co-partner who is governed by Mitaksara co-partnership throughout the country became a co-partner.
It was the Andhra Pradesh High Court way back in P. Venkatramana case declared child marriage is neither wild nor voidable. Consequently, the marriage was declared as legal. So it is you who can take a lead to create proper and appropriate awareness among the parents not to give their children in marriage. If you look at carefully, even the poorest mother or a father would not like to give their child in marriage. There are hardship, financial, social, or otherwise, which makes them, compel them to give the child in marriage. It is we together can create an awareness in the society among those parents, those who are in financial hardship, social hardship, or otherwise. Instead of giving their children in marriage, if they send to school, if the children are given proper education, they may lead their life with honor. With these few words, I thank the School of Criminology and Criminal Justice for inviting me and giving me space here, and the administration of this university, in absentia the Honorable Vice Chancellor. Office is still there, may not be the officer in the chair, but acting Vice Chancellor. Registrar Saab is here, their faculty members, non-teaching staff, and the media. Thank you very much. Thanks a lot. Respected Registrar of the Tamil Nadu Open University, Professor K. Ratna Kumar, Professor Vijendra Kumar, Vice Chancellor of the National Law University, Nagpur, Maharashtra, Shri A. Devanayan, Director Tolomai, who is one of the organizers along with the Tamil Nadu Open University here for this function here today. Ms. Kanimozhi Karunanidhi, Member of Parliament Lok Sabha, who is expected any time here. And Dr. S. Ananta Ramakrishnan, the teacher, Assistant Professor, School of Criminology and Criminal Justice Administration, Tamil Nadu Open University, who is actually responsible for all of us to be here in this time and space today. The head of the department, Professor Sudhakar, a long-time friend of mine, Presco, and people who yearn to be advocates in the area of child protection. Ladies and gentlemen, faculty of the Tamil Nadu Open University, ladies and gentlemen. I suffer from certain inherent double jeopardy. I am thankful for my parents for many things, but definitely not for my name. My name is Madhava Soma Sundaram, which is a Tamil Nadu Express, starting from one end of the platform to another end it goes. And many times this name gets changed also. Madhava becomes Madhav. Sometimes it becomes Madhavan. Soma becomes Som. Sundaram gets transmuted into something else many times. It becomes a Sharma. But today I am very happy that the registrar of this institution very clearly pronounced my name. Thank you very much for pronouncing my name, sir. Obviously, the Vice Chancellor from the National Law University skipped the name because, you know, such a large name is looking threateningly at him on the invitation. He skipped it. This is one level. This may be threatening. My name may be threatening at many points of time. If you try to pronounce my university, it will be a nightmare. Manonmaniam Sundaranar University. Many times they start pronouncing Manon, Man, they will say, and they will say some university from south, they will say, and keep quiet. So this is another issue which normally happens
wherever I go across the country. Friends, today you should identify who is the luckiest person today. All of you have come, taken interest in child protection, and you want to become advocates, and you came to the right venue. You are sitting here attending this program. There is another professor organizing a program somewhere else nearby on central state relationship. He is the luckiest person. Anand Ramakrishnan has called all of you here. Some of you are sitting there. But I should really thank you for being here at the right venue, because that shows your interest in child protection. The same interest with the government. All the governments probably in the last 60, 70 years have been focusing on child protection. If there is one single legislation which has been repeatedly revised, repeatedly touched upon, repeatedly changed, repeatedly revisited, it is this particular jurisdiction on children. If you look at the history of how this legislations evolved, 1946 you had an act, subsequently there was a 76 act, there was an 86 act, there was a 2000 act, Juvenile Justice Care and Protection, and then it was revisited in 2015 and it has again been revisited. So that shows the importance that we give to the children of our country. We have been repeatedly revisiting this particular thing. When I was standing before here, I was a little confused whether I am supposed to speak to you in English or I am supposed to speak to you in English or in Tamil. Anantu started speaking. I always call him Anantu. Anantu started speaking in Tamil. I was actually looking at and having a good fun at Professor Vijayendra Kumar, because he must have been watching what the hell is happening around me. And luckily your registrar spoke in English. And that is a norm. I used to work for some time in the Government of India at the National Institute of Social Defense. And there, I never understood Hindi. I cannot write Hindi. So what normally happens is, there is a custom in the Government of India where if the last note in Hindi is in Hindi, you will have to continue in Hindi. If the last note is in English, then probably you can continue in English. So I always, if it is in Hindi, I will give it to my AO, ask him to write something on English, and then I will start writing on English. So I thought I will speak in English. I took the powers within my hand without even checking up with the registrar. I thought I can talk in English because two speakers before me started speaking in English. But many times if you want to reach the audience, especially by speaking in both the languages, English and Tamil probably sometimes helps. Friends, as I was trying to tell you, child protection, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நிறைய லெஜிஸ்லேஷன்ஸை பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு 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 சப் இன்ஸ்பெக்டரோ ஒரு இன்ஸ்பெக்டரோ இல்லை ஒரு எஸ்ஹெச்ஓவோ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு சட்டங்களை. இஃப் ஹி இஸ் என்ஃபோர்ஸிங் லா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he must be enforced. There must be about 3000 odd special legislations, சிறப்பு சட்டங்கள் உண்டு. அகில இந்திய அளவிலே கிட்டத்தட்ட 3000 சிறப்பு சட்டங்கள் உண்டு. இந்த 3000 சிறப்பு சட்டங்களில் ஒரு 150 சட்டங்களை பற்றித்தான் அந்த எஸ்ஹெச்ஓவுக்கு நிறைய தெரியும். ஏன்? அதைத்தான் அவர் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார். டெய்லி பேசிஸில் இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அவர் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார். அதில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு சட்டம் இந்த குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்டம். உங்களிடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கிட் மெட்டீரியலில் there is a write-up which very clearly says how many legislations are there which go to protect violence or abuse of children in this country. அதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும். The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, which was repeatedly revisited 3 times, அதுக்குண்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது. அது அந்த சட்டத்திற்கு தேவையான ஷரத்துக்களை கொடுக்கிறது. வாட் இஸ் த மென்ஸ் ரியா, what is the spirit of the law, what is the expectation of the law when it thinks in terms of violence or abuse of children.
அதுதான் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை, ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கொடுப்பது அந்த சட்டம். இந்த சட்டம் ஏன் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் லெவலில் மிகவும் முக்கியமாகப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா இஸ் அ கண்ட்ரி வேர் ஆல்மோஸ்ட் பிலோ 18 இயர்ஸில் இருக்கக்கூடியவர்கள் 45% பேர். But if you take the jurisdiction of any police station in India, wherever you are north, south, east, west, northeast, any police jurisdiction in India will have 45% of people who are below the age of 18 years, which the law describes in many laws as the age for becoming an adult. Below 18 years, everybody is considered to be a child. அப்போ அட் ஒன் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் ஒரு சட்டம் அதில் இருக்கக்கூடிய 45% கன்ஸ்டிடியூவன்ஸை டச் பண்ணுதுன்னா இந்த சட்டம், அதனால தான் இந்த சட்டத்தை பற்றி நாம் பல இடங்களில் பேசுவதற்கு உண்டான தேவை ஏற்படுகிறது. அதற்காகத்தான் யூனிசெஃப் மாதிரி இயக்கங்கள், தோழமை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள், they repeatedly organize consultations, workshops where young people are addressed so that நீங்கள் ஒரு அபியூஸையோ இல்லை ஒரு குழந்தை வழிமாறி தவறி போகிறது என்று தெரிந்து கொண்டாலோ என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக. ரெஜிஸ்ட்ரார் பேசுகிறப்ப கூட சொன்னார், அதில் 1098ங்கிற நம்பர் மிகவும் முக்கியமான ஒரு நம்பர். 1098ங்கிற நம்பரை நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா எந்த சைல்டையும் காப்பாற்ற முடியும். If there is a police, if there is a women's police station, it goes to a women police station. If there is a infrastructure called a child line which came out of an informal discussion from the Tata Institute of Social Sciences, அதுக்கு போகும். எதுவுமே இல்லைன்னா அந்த லோக்காலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய விமென்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த நம்பர் போகும். அந்த நம்பரில் யூ நீட் நாட் ஐடென்டிஃபை ஹூ யூ ஆர். நீங்கள் யாருன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கிற சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்களுக்கு தேவை ஏதாவது ஒரு குழந்தை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறதா, எங்கே, எந்த இடம், உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயம் என்ன, அதை மட்டும் சொன்னால் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த குழந்தையை பாதுகாப்பதற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் 1098 என்கிற நம்பர் செய்யும். எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது இல்லையா? நார்மலாக நீங்கள் போய் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணுன்னா போய் கொடுத்தவங்களுக்கு தான் தெரியும். எத்தனை பேர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் எஃப்ஐஆர் கொடுத்துருக்கீங்க? கையை ஒசத்துங்க பார்க்கலாம். இது ஆமாம், இது இல்லை, இது என்ன ஆமாமா இல்லையா நடுவில் இருக்கிற விஷயமா? இது ப்ரெக்னென்ட்டு, இது நாட் ப்ரெக்னென்ட்டு, இது ஹாஃப் ப்ரெக்னென்சின்னு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ வசத்துங்க எத்தனை பேர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் எஃப்ஐஆர் கொடுத்துருக்கீங்க? ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. வெரி குட். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 பேருக்குள்ள விஷயம் போயிருக்காரு தெரிஞ்சிருது. ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நீங்கள் போய் ஒரு எஃப்ஐஆரை போய் லாட்ஜ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் வாசலில் இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டியை தாண்டி தான் நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளே போக முடியும். அவரே முதல்ல அவங்களை விசாரிப்பார், என்ன வேணும் உங்களுக்கு, எதுக்கு வந்திருக்கீங்க, எஃப்ஐஆர் தான் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா அவங்கள மனம் மாற்றி விட்டுருவார். இப்போ இல்லை அவர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை, நீங்கள் போயிட்டு நாளை காலையில் வாங்கம்பார். இப்படி தொடர்ந்து நீங்கள் திரும்பவும் தன் முயற்சியில் சற்றும் மன்னன் தளராத விக்ரமாதித்தன் மாதிரி நீங்கள் ஒரு 10 தடவை போனதுக்கு அப்புறம்தான் அந்த எஃப்ஐஆரை எழுதக்கூடிய ரைட்டர் என்கிற ஒரு குடிமகனை நீங்கள் சந்திக்க முடியும். அவரை சந்தித்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் 10 வாட்டி நீங்கள் ஏதோ ஒரு தெருவில் ஏதோ ஒரு குழந்தை அடிபட்டுருக்கு, இல்லை ஏதோ ஒரு குழந்தை அடி வாங்கிட்டு இருக்கு, இல்லை ஏதோ ஒரு குழந்தை அப்யூஸுக்கு விட்டாக்கப்பட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் யாரும் போக போகிறதில்ல. ஒரு வாட்டி போவீங்க, 2 வாட்டி போவீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன வரும், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் டாலரன்ஸ்னு எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் உண்டு. சோஷியல் சைக்காலஜியில் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்துடும். ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரி இது அவ்வளோதான் முடியும், நம்மளால் முடிஞ்சதை செஞ்சு பார்த்துட்டோம், அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு ஒதுங்கிக்கிறோம். இதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் 10 வாட்டிக்கு போன மேலே நீங்கள் போய் ஒரு எஃப்ஐஆர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அவர் எங்கே நடந்தது, உங்களுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம், முதல்ல அதை தான் கேட்பார். உங்களுக்கே லைட்டாக பேஸ்மெண்ட்டை அடிக்க அப்படியே நைஸ்ட்டாக அப்படியே ஆட ஆரம்பிக்கும். நம்மளையே சந்தேகப்படுறாராட்டம் இருக்கேன்னு அவரை கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்லுவார், நாங்கள் எல்லாரையுமே சந்தேகப்படுவோங்க, சந்தேகப்படாத ஆளே கிடையாது, நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்கிற ஒரு சந்தேகமும் எங்களுக்கு வரும் பாரு. அந்த சமயத்தில் ஏஞ்சி ஓடினவன் நிறைய பேர் இருக்கான். இதையெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஒரு எஃப்ஐஆராக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு தனியான ஒரு தைரியம் தேவை.
தனியான ஒரு சட்டத்திற்கு இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் வேணும். சொந்தக்காரர் யாராவது போலீஸில் இருக்கணும், இல்லைன்னா உங்களை வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் அட்வொகேட்டாவோ ஜட்ஜாவது இருக்கணும். எப்படியாவது நம்மளை ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க நம்மளை வெயிலில் எடுத்துருவாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் செய்ய முடியும். ஆனால் இன்றைக்கு 10, 9, 8 ஒரு கிளாஸ் ரூமில் நடந்த ஒரு டிஸ்கஷன் டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்சஸ் மும்பையில். அந்த டிஸ்கஷனில் அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க, லெட் அஸ் ஹேவ் அ டோல் ஃப்ரீ நம்பர் 1098. இந்த நம்பர் மூலமாக நாம் ஒரு குற்றத்தை சொன்னால் அவர்கள் அதை எடுத்து செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத இந்திய அளவில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட், இப்போ சில்ட்ரன் கம் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, அவர்கள் அதை எடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இன்றைக்கு குழந்தைகளை பற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். இது முதல் விஷயமாக தகவலாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். ஏன்னா பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு பிகம் அட்வொகேட்ஸ் இன் தி ஏரியா ஆஃப் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன். அப்படி வரும்பொழுது நீங்கள் அதை தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது ஒரு விஷயம். இரண்டாவது, இந்த சைல்டு ப்ரொடெக்ஷனுங்கிற இந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு விஷயமே ஒரு மல்டி லேயர்டு கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம். யாரோ ஒருவர் மட்டும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயமாக அதை நம்ம பார்க்க முடியாது. நிறைய பேர் அதனோடு சம்பந்தப்பட்டிருப்பார்கள். நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி காவல்துறை சம்பந்தப்பட்டிருக்கும், சோஷியல் டிஃபென்ஸ். ஒரு குழந்தையை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க, அதை எடுத்த உடனே எந்த மாதிரியான ஏரியாவில் கொண்டு போய் வைக்கிறது, அதுக்கே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தனியான ஒரு இடம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள், அதை மேன் பண்ணக்கூடிய கான்ஸ்டபிள்ஸோ இல்லை போலீஸ்காரர்களோ, அவர்களுக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதற்கு கவர்மெண்ட் நிறைய பணம் காசுகளை செலவு செய்துக்கிட்டு இருக்கு. எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் நிறைய அவர்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் கொடுக்க. அது குழந்தையை டீல் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம். எல்லாராலையும் ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது. குழந்தைய பழத்தை 20 வயது 30 வயதில் பையனோ பொண்ணோ வீட்டில் இருக்க அப்பா கிட்ட கூட கேட்டு பாருங்கள், நீங்கள் எப்படி, எனக்கு என்ன சார் தெரியும், வீட்டில் வளர்த்தாங்க சார்னு சொல்லுவார். இன்றைக்கும் நீங்கள் பெரிய ஸ்கூல்ஸில் போனீங்கன்னா, எல்கேஜி யூகேஜி இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸில் போனீங்கன்னா யார் இருப்பாங்க டீச்சரா? ஆனா பெண்ணா? ஆண் டீச்சர். எல்கேஜிக்கு ஆண் டீச்சர் இருப்பாங்களா, பெண் டீச்சர் இருப்பாங்களா? ஏன் பெண் டீச்சர் இருக்காங்க? ஆண் டீச்சர் ஆளுநர் ஸ்டேஷன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆண் டீச்சரை போட வேண்டியதானே? ஒரு சினிமா எடுத்தாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஆண் டீச்சரை போட வேண்டியதானே? ஏன் எல்கேஜி யூகேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கெல்லாம் பெண்களை டீச்சரை அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க? பிகாஸ் அவங்களால டைரெக்டாக ரிலேட் பண்ண முடியும். They will be able to relate to the child on a daily basis, on an hourly basis. நிறைய பொறுமை தேவைப்படும். அதற்காகத்தான் போட்டிருக்கோம். சட்டமும் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. சட்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டோ இல்லை சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டியோ ஒரு குழந்தையை கொண்டு போய் அங்கே நிறுத்தி இந்த குழந்தைக்கு எது சரி, எந்த முறையில் இந்த குழந்தையை நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும், எந்த விதத்தில் நம்ம இந்த குழந்தையை ட்ரீட் பண்ணணும், இந்த எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா அங்கும் பெண்கள் இருக்க வேண்டும், சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்க வேண்டும், சட்டம் தெரிந்தவர்கள் இருக்க வேண்டும். அந்த சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸில் 2 பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒருத்தர் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். பிகாஸ் women can interact, women can react to a child very easily. அதனால தான் நம்ம பெண்களை அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமே கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த விஷயத்தை பார்த்துக்கிட்டே வரலாம். சைல்டு ப்ரொடெக்ஷனில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆட்கள் என்பது ஏதோ ஒரு துறை சம்மந்தப்பட்டதில்லை. சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும். கவர்மெண்ட் சைடு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சோஷியல் டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும், ஜுடிஷியரி இன் இட்ஸ் ஓன் வே, ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது அதில் ஒரு ஒரு ஜட்ஜ், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜோ இல்லை ஒரு சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் ஜட்ஜோ ஒருத்தர் அதில் சம்மந்தப்பட்டிருப்பார். இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் சைடில் ஏற்படுத்த. அதே மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வேர் த சில்ட்ரன் கேன் பி கெப்ட். சில்ட்ரனை நம்ம அனுப்புகிறோம். ஒரு பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையாக இருக்கலாம், அபியூஸ்டு சைல்டாக இருக்கலாம், இல்லை சைல்டு இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் தேவைப்படுகிற ஒரு குழந்தையாக இருக்கலாம். இந்த 2 குழந்தைகளுமே ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆக்ட் டீல் பண்ணுது. இந்த குழந்தைகள் இந்த குழந்தைகளுக்கு பிளானிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம நடத்திட முடியாது. இப்போ என்னிடம் ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்குறீங்க, ஆஸ் அ ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் டெர்மினாலஜி, எத்தனை பேர் சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்களை செய்த குழந்தைகள் எத்தனை பேர் கேட்டிங்கன்னா 30,000 குழந்தைகள் ஈஸியாக சொல்லிடுவேன்.
30,000 குழந்தைகள் டிவைடட் பை 30 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸை வகுத்தீங்கன்னா ஒரு லெஸ் தேன் ப்ராபப்ளி அபவுட் 600 to 700 சில்ட்ரன் தான் வருவாங்க. யார்? குற்றம் புரிந்த குழந்தைகள். நான் அப்படி சொல்லக்கூடாது. செமான்டிக்ஸ் இஸ் ப்ரொஹிபிட்டட். நான் குழந்தைகளை குற்றம் புரிந்த குழந்தைகள்னு சொல்ல முடியாது. நான் என்ன சொல்லணும்? சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லான்னு தான் சொல்லணும். ஒரு கிளாஸில் 35 தடவை சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லா, சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் லான்னு சொல்லி பாருங்கள், நாக்கு சுலுக்கிக்கும். ஆனாலும் அப்படி தான் சொல்லணும். ஏன்னா அது நெகட்டிவ் செமான்டிக்ஸ்ன்னு ரூல்ஸ் சொல்லுது. ஸோ 35,000 பேர் இல்லை 30,000 பேர் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா பாலிசியை பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம். பாலிசி மேக்கிங் பாடியில் அது நித்தி ஆயோக் லிமிட்டடாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களால் ஒரு பிளான் போட முடியும். எத்தனை இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தேவைப்படும், எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை மிகவும் எளிதாக செய்ய முடியும். ஆனால் when you ask for another question, another component, child in need of care and protection, எத்தனை பேர் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு கேள்விக்கு யாராலையுமே பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 14 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் கம் அண்டர் திஸ் பர்டிகுலர் குரூப். அப்பா அம்மா சரியில்லை, அப்பா அம்மாவால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அப்பா அம்மாவுக்கு டெர்மினலி இல் டிசீஸ் இருக்குது, இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ரொம்ப அதிகமாக அந்த பர்டிகுலர் ஜியாகிரஃபியில் இருக்குது, இல்லை டெரரிசம் அதிகமாக அந்த ஜியாகிரஃபியில் இருக்குது. அப்போ அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குழந்தைகளும் இந்த சைல்டு இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த டெஃபனிஷனுக்குள்ளே அடங்கி விடுவார்கள். அப்படி அடங்கும் பொழுது எவ்வளவு நம்பர் இருக்குன்னு தெரியாது. 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் யூனிசெஃபிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டபோது அவங்க சொன்னாங்க, we can give you an intelligent guesstimate, எங்களால் கொடுக்க முடியும், 6-7 லட்சம் குழந்தைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு guesstimates are available, but actual estimates are not. When estimates are not there in the government scheme of things, nobody can plan for it. இங்கே வர்றதுக்கு முன்னால் அந்த துணைவேந்தரிடம் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன், எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்க, உங்களுக்கு பணம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குதான்னு கேட்கும்போது அவர் படார்னு பதில் சொன்னார். He was telling me the correct picture. We were able to raise 300 crores, government gave us support, government. So there was a planning behind it. அந்த பிளானிங்கை ஜுவனைல் ஜூரிஸ்ப்ரூடென்ஸில் சைல்டு இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும் பொழுது யாராலையுமே பிளான் பண்ண முடியாது. ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணலாம், இவ்வளோ பேர் வரலாம், இவ்வளோ பேருக்கு அகாமடேஷன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும், இத்தனை அகாமடேஷன் ப்ரொவைட்னா இத்தனை தடவை சாப்பாடு போடணும், இதுக்கு இவ்வளோ பணம் தேவை அப்படிங்கிற விஷயங்களை யோசித்து செய்ய முடியுமே தவிர எக்ஸாக்டாக பிளான் பண்ண முடியாது. அதற்காகத்தான் சட்டத்தில் என்ன பண்ணினாங்கன்னா, கவர்மெண்ட் மட்டுமே சில்ட்ரனை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது, we also need to work hand in hand with the non-governmental agencies அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ சட்டங்களில் முதல் சட்டம் where there is a partnership between governmental agencies and the non-governmental organizationsங்கிறது முதலில் 1986லும் சரி 2000லும் சரி அந்த அவென்யூவை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது இந்த ஒரு சட்டம். Because NGOs can contribute a lot, especially immediate reaction when there is a child is found lost in a place. A child is found in ஒரு கடத்தூரில் ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டு நிற்குது. இந்த குழந்தைக்கு இமீடியட் ரெஸ்பாண்ட் நீங்கள் பண்ணணும்னா, கவர்மெண்ட் மூலமாக நீங்கள் பண்ணணும்னா இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். பட் 3 மணி நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு பசிக்கும், அதுக்கு சாப்பாடு ஏதாவது கொடுக்கணும். அப்போது நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வில் பி இன் அ பொசிஷன் டு டூ இட். அண்ட் தட் இஸ் வை த லா ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபிட் institutions to work in the area where there's some sort of a protection can be given to this child. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுச்சு. இப்போ பல பேர் யோசிக்கிறீங்க, இவர் ஃபெலிசிட்டேஷன் அட்ரஸ் தானே கொடுக்க வந்தார், இவர் ஏன் தொடர்ந்து இந்த சட்டத்தை பற்றி முதல் செஷனில் பேச வேணுங்கிற விஷயத்தை இவர் ஏன் பேசிக்கிட்டு இருக்காருன்னு யோசிக்கிறீங்க. எனக்கும் தெரியுது. நான் எந்திரிச்சு வரும்போது அனந்தராமகிருஷ்ணன்ட்ட கேட்டேன், ஃபெலிசிட்டேஷன் அட்ரஸ் கொடுக்கணுமா இல்லை செகண்ட் செஷனில் பேச வேண்டியதை கேட்கணுமான்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார், சார் இப்படி ஆரம்பித்து அப்படியே நீங்கள் போய்கிட்டே இருக்க, ஸ்பீக்கர் வந்ததுக்கப்புறம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் முடிச்சுக்கலான்னு அவர் சொல்லிட்டார். அதனால் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது. ஃபெலிசிட்டேஷன்ஸ் டு த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் ஆர்கனைசிங் திஸ் ப்ரோக்ராம்.
பிகாஸ் இட் இஸ் a very important program. அது ஒரு விஷயம். இரண்டாவது விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த 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 சட்டம் சார்ந்த இடம், அந்த வாய்டில் 3-4 சட்டங்கள் இருக்குது. இந்த 3-4 சட்டங்கள் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணுது. அதற்கு தேவையான விஷயங்களை அது கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 10, 9, 8 ஒரு விஷயம், நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷனுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இன்னொரு விஷயம். இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை இந்த சட்டம் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கு. இது ஒரு விஷயம். இப்போ இந்த சட்டத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேணும்ல. எந்த பேக்ரவுண்டில் இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குது, அந்த குழந்தைக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஆள் இல்லை, அப்பா அம்மா சரியில்லை, இல்லை அப்பா அம்மா செத்து போயிட்டாங்க, இல்லைன்னா வந்து வார் லைக் சுச்சுவேஷன் இருக்குது, இல்லை எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு எந்த பேசிஸில் கவர்மெண்ட் எடுத்து பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. அதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது. பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் பேட்ரியே அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது பெற்றவர்களால் குழந்தையை பாதுகாக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த குழந்தையை பாதுகாப்பிற்காக கவர்மெண்ட் வில் கம் இன் டு தட் ஏரியா. கவர்மெண்ட் அந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்குண்டான அனைத்து விஷயங்களும் செய்யலாம். இது முதல் விஷயம், பிரின்சிபல் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் பேட்ரியே. இது மிகவும் முக்கியம். இதன் மூலமாகத்தான் இந்த குழந்தைகள் ப்ரொடெக்ஷன் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சட்டங்களும் இயற்றப்பட்டிருக்கு. ஸோ 3 பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயமாக நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் பேட்ரியே. பிரின்சிபல் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் பேட்ரினா குழந்தைக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் பெற்றோர்கள் செய்வார்கள். பெற்றோர்களால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் கவர்மெண்ட் வில் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது முதல் பிரின்சிபல். இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சட்டங்களும் இருக்குது, அனைத்து ஸ்கீம்ஸும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் த பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டு. இந்த ஜுவனைல் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், இதில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும், அடல்ட் சிஸ்டம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு வயது 20 வயது 25 வயதில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் குற்றம் செஞ்சாருன்னா, இது என்டையர் ப்ராசஸ் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் அன் ஆக்சஸ் கால்ட் எவிடன்ஸ் ஆர் ப்ரூஃப். அந்த ப்ரூஃபை கரெக்டான முறையில் எவிடன்ஸாக கோர்ட்டில் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஆளுக்கு தண்டனை கிடைக்கும், இல்லை கிடைக்காம போகும். ஸோ adult criminal justice system revolves around the access of proof and evidence. அதுக்கு தான் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட், இந்த சிஆர்பிசியில் இருக்கக்கூடிய எப்படி வந்து ஒரு கோர்ட்டுக்குள்ள சில விஷயங்களை எவிடன்ஸை கொண்டு போகணுங்கிற முறை, கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்னா என்ன, எக்ஸாமினேஷன் இன் சீஃப்னா என்ன, அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் அந்த ப்ரூஃபை சுற்றியே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக அமைந்திருக்கும். ஆனால் இந்த ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைல்டு ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸில் த பிரின்சிபல் ஐடியா ஆர் த செமினல் ஐடியா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டு. அந்த குழந்தைக்கு எது சரியோ அந்த முடிவை அவர்கள் எடுக்கலாம். அவர்கள் என்றால் யார்? அந்த என்ஜிஓவாக இருக்கலாம், அந்த ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு என்று சொல்லப்படுகிற ஜேஜேபி, குற்றம் புரிந்த குழந்தையாக இருந்தால் ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் போர்டாக இருக்கலாம், இல்லை சைல்டு வெல்ஃபேர், சைல்டு இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், சிறப்பான சில விஷயங்கள் தேவைப்படுகிற குழந்தையாக இருந்தால் சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி, அந்த மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கலாம். இப்போ இதில் if I am an NGO, I am working as an NGO, I want to offer some sort of a succor to a particular child. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு விதமான விஷயத்தை செய்யணும்னு நினைக்கிறப்போ பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டுன்னு எதை வேணாலும் செஞ்சிட முடியுமா? என் மனசுக்கு படிக்கிற பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டு சரியான முறையாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தேடினீங்கன்னா இருக்காது. பிரின்சிபல் இருக்குது, சட்டத்தில் அந்த 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 பாலிசியை அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, வேறு வார்த்தைகள் அது சொல்லும். ஆனால் அதற்கு ஒரு டெஃபினிஷன், நீங்கள் 2A BCD செகண்ட் செக்ஷன் நார்மலாக வந்து டெஃபினிஷன் கிளாஸஸ் இருக்கும் சட்டத்தில், அதில் நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கவே இருக்காது. அப்போது இட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் another principle called reasonable. சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசனபிள் என்கிற ஒரு விஷயம்தான் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டு என்னங்கிறத முடிவு செய்யும். இந்த ரீசனபிளுக்கு டெஃபினிஷன் நீங்கள் போய் இந்தியன் பீனல் கோட்லேயோ சிஆர்பிசிலையோ தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. அங்கேயும் ரீசனபிளுக்கு டெஃபினிஷன் இருக்காது. ஏன்னா ரீசனபிளுக்கு டெஃபினிஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ரீசனபிள். அப்போ ரீசனபிளை எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம், ஒரு சின்ன, ஐ வில் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் இன் 2 minutes மேடம். அப்போ அந்த ரீசனபிளை எப்படி கண்டுபிடிப்பது, வேர் டு புட் யுவர் ஃபிங்கர் டு ஐடென்டிஃபை த ரீசனபிள்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். கடைக்கு தக்காளி வாங்க போகிறோம்,
அம்மா சொல்கிறாங்க வீட்டில் போய் கடைக்கு போய் தக்காளி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடைக்கு போகிறீங்க, தக்காளி விலை எவ்வளோன்னு கேட்குறீங்க. 1 கிலோ தக்காளி 20,000 ரூபான்னு சொல்லுது அந்த அம்மா. எவ்வளவு? 1 கிலோ தக்காளி 20,000 ரூபா அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் மிஞ்சி போனால் எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போயிருங்க? 300 எடுத்துகிட்டு போயிருப்பீங்க காய் வாங்க, இல்லையா? உடனே வீட்டுக்கு வந்துடுவீங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்லுவீங்க? உங்கள் அம்மாட்ட தக்காளியெலாம் வாங்க முடியாது, தக்காளி போடுறதுக்கு பேங்க்கில் லோன் போட்டால் தான் தக்காளி வாங்க முடியும், ஸோ அதனால் நம்மளால் வாங்க முடியாது, ரொம்ப காஸ்ட்லியாக போச்சு, இனிமேல் தக்காளிங்கிற பேச்சு அந்த வீட்டில் இடம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம், இல்லையா? இந்த மனித சுபாவம் என்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எது ஒன்று கிடையாது என்று சொன்னோமோ அதை திரும்பவும் கனவில் வந்து நம்மளை மிரட்டும். அன்றைக்கி சாயங்காலம் நீங்கள் அன்றைக்கி தூங்குறப்ப உங்களுக்கு வர கனவில் வந்து தக்காளி சூப் வரும், தக்காளி சட்னி வரும், தக்காளியாக வந்து மிரட்டும். ஒரு வாரம் இந்த டார்ச்சர் அனுபவிச்சதுக்கு பிறகு நீங்கள் மறுபடியும் போவீங்க, தக்காளியை வாங்கிடலாம், அட்லீஸ்ட் வீட்டில் இருக்க பணத்தை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போயாவது 1 கிலோ தக்காளி இல்லைனாலும் 1/2 கிலோ தக்காளியாவது வாங்கிட்டு வந்துடலாம்னு நீங்கள் போவீங்க கடைக்கு. அப்போ கடைக்கு போகிறீங்க, போனோன்னே நம்ம கிட்ட கேட்பீங்க, தக்காளி எவ்வளோமா விலை அப்படின்னு கேட்பீங்க. போவோம் சார், நீங்கள் போன வாரமாக வந்து கேட்டீங்க, 1 கிலோ தக்காளி வந்து 20,000ன்னு சொன்னோன்னா சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடிட்டீங்க, நல்ல வேலை மயக்கம் போட்டு விழலை, ஓடி போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அல்ல உங்களால் வாங்க முடியாது சார், போங்க சார் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லுது. நமக்கு என்ன ஆயிரும்? நம்மளோட ஈகோ டச் ஆயிரும். இந்த அம்மா சொல்லுது இப்படி, இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லுங்கள் சார், உங்களால் வாங்க முடியாது சார், இல்லை நம்ம நான் வாங்கிடுவேன், நான் சொன்ன விலைக்கு நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வாங்கிடுவீங்களா அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்குது. சரின்னு சொல்லுவீங்க. அந்த அம்மா சொல்லுது 20,000 கிலோ தக்காளி 1 ரூபாங்குது. முதல் தடவை 1 கிலோ தக்காளி 20,000 ரூபாய். இப்போது 20,000 கிலோ தக்காளி 1 ரூபா. வாங்க முடியுமா? வாங்கினா வீடு ஃபுல்லாக தக்காளி தான் இருக்கும். கிச்சனில் தக்காளி இருக்கும், பெட்ரூமில் தக்காளி இருக்கும், கட்டிலுக்கு அடியில் தக்காளி இருக்கும், மேலே இருக்க பரனில் தக்காளி இருக்கும், மொட்டை மாடியில் தக்காளி இருக்கும். இந்த தக்காளியை வாங்கி 3 நாளில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலைன்னா வீடு கமகமன்னு ஆயிரும். அப்போவும் வாங்க முடியாது. அப்போ வேர் இஸ் திஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் ரீசனபிலிட்டி? 1 கிலோ தக்காளி 20,000 ரூபாய்க்கும் 20,000 கிலோ தக்காளி 1 ரூபாய்க்கும் நடுவில் எங்கேயோ இருக்குது ரீசனபிள். எந்த ஒரு விஷயம் அதீதமான ஒரு சந்தோஷத்தையோ இல்லை அதீதமான ஒரு வருத்தத்தையோ கொடுக்காமல் இருக்க, ஒரு விஷயத்தை கேட்டால் ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா அது ரீசனபிள் இல்லை. ஒரு விஷயத்தை கேட்டால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, குதிச்சு ஆடணும், அதுவும் ரீசனபிள் இல்லை. ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சட்டம் ரீசனபிள் அப்படின்னு சொல்லுது. ரீசனபிள்னஸ் என்கிற ஒரு விஷயம் இது சட்டத்தில் பல இடங்களில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டுங்கிற ஒரு விஷயத்திலையும் அந்த ரீசனபிள், ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்து முடித்த பின் அதை சாதாரணமாக இருக்க ஒருவரிடம் சொல்லுவேன், அது எப்படி சார் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ரீசனபிள் இல்லை. ஐயா சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னால் அது ரீசனபிள் இல்லை. நீங்கள் பண்ணது கரெக்டு சார் அப்படின்னு ஒரு பாமர மக்கள் சொல்கிறான்ல, சாதாரண மனிதன் சொல்கிறான்ல, அது ரீசனபிள். அது ரீசனபிளாக உங்களுக்கு பட்டு ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு பட்டால் கோர்ட்டுக்கும் படும். அது சாதாரண கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்காரு அவர், அந்த இடத்துல என்ன நானும் அப்படி தான் செஞ்சுருப்பேன்னு ஒரு ஜட்ஜ் வில் பி ஏபிள் டு ரிலேட் டு இட். ஸோ இந்த பிரின்சிபல்ஸ் பிளே எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இந்த பிரின்சிபல்ஸ் தான் இந்த சட்டங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வகையான சட்டங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறீர்கள். இந்த 3 சட்டத்திலையுமே தொடர்ந்து வரக்கூடிய விஷயம், குழந்தைக்கு எது சரியோ, ரீசனபிளாக எது சரி என்கிற விஷயம் இருக்கிறதோ அந்த விஷயத்தை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் பர்மிட் பண்ணுது. அதே மாதிரி இரண்டாவது விஷயம் பேரண்ட்ஸ் பேட்டரி. கவர்மெண்ட் ஹஸ் காட் அ ரோல் டு பிளே. பேரண்ட்ஸ் சரியில்லை என்றால், பேரண்ட்ஸால் ஒரு குழந்தையை வளர்ப்பதற்குண்டான விஷயங்கள் இல்லை என்றால் அது பல காரணங்கள் இருக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி பேரண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் அவைட்டிங் டெத், பேரண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் காட் சம் டெர்மினலி இல் டிசீஸ், எப்படி வேணா இருக்கலாம். அந்த குழந்தைகளுக்கு அது சட்டம், அதாவது வந்து அது கவர்மெண்ட்டை எடுத்து அந்த குழந்தைகளை காப்பாற்றுவதற்குண்டான விஷயங்களையும் இது சொல்லுது. இந்த சட்டம் ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் சில்ட்ரனாக இருக்கக்கூடாதுனாலும் சரி, அதுக்கு பின்னால் வந்திருக்கக்கூடிய பாக்ஸோ சட்டம், வேறு யாரோ ஒருத்தர் வந்து பேச போகிறாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தேன் நான். அந்த சட்டங்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல்ஸ் இதுதான். இந்த பிரின்சிபல்ஸுக்கு எந்த மாதிரியான குழந்தைகள் வயலன்ஸுக்கு வர போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து செக்ஷுவல் அப்யூஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபிசிக்கல் அப்யூஸாக இருக்கலாம். பல சமயங்களில் அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போட்டாங்கன்னா குழந்தை பேன் இருக்குது, சீவை எடுத்துகிட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அம்மா போட்டு குட்டும், சனினே உங்கள் அப்பா மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு 2 குட்டும். இது வெர்பல் அபியூஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இது சாதாரணமாக குழந்தைகளுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதில் ரீசண்டாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பேரண்டல் கேர் பியாண்ட் தி சர்டன் ஹவர்ஸ், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹவர்ஸ் சிலது இருக்குது.
சாயங்காலம் ஒரு 4:30 மணி 5 மணிக்கு குழந்தை ஸ்கூல்லேருந்து வருதுன்னா 5 மணிலேருந்து 7 மணி வரைக்கும் அந்த குழந்தை பேரண்டல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குது. அந்த பேரண்டல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளை காப்பாற்றுவது எப்படி? நீங்கள் சைல்டு அபியூஸ்னால் ஏதோ செக்ஷுவல் அபியூஸ் மட்டும் பார்க்காதீங்க. சாதாரணமான ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், அந்த அந்த குழந்தைகளுக்கு பேரண்டல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஒரு விஷயமா இருக்கும். இல்லை எல்லா குழந்தையும் படித்து நிறைய மார்க் வாங்கி 600க்கு 599.99 வாங்கி எல்லாருமே டாக்டர் ஆகிடணும், எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் ஆகிடணும். இது ஒரு பெரிய கனவு. ஏன் நான் டாக்டர் ஆகலை, நான் இன்ஜினியர் ஆகலை, என் பையன் பண்ணும் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அந்த +2ன்னு ஒன்று வருது பாருங்கள், வந்த உடனே ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. காலங்காத்தால் 3 டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டுறது சாப்பாடு, பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்று, லஞ்ச் ஒன்று, டின்னர் ஒன்று, 3ஐயும் கட்டி ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி. காலையில் 7 மணிக்கு டியூஷனுக்கு போயிட்டா 7 மணிலேருந்து 8 மணி ஃபிசிக்ஸுக்கு அப்புறம் மேக்ஸுக்கு அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி. முடிஞ்ச உடனே விடுவாங்களா, நேராக ஸ்கூலில் போய் முதல் டிஃபன் பாக்ஸை திறந்து வச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும். மத்தியானம் 12 மணி 1 மணிக்கு லஞ்ச் வரப்போ லஞ்சு சாப்பிடணும். திரும்பவும் சாயங்காலம் 4 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரலாம், வீட்டுக்கு வர முடியாது. ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜினா பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்னு மறுபடியும் 5 மணியில் 5லேருந்து 6, 6லேருந்து 7, 7 மணிக்கு முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. வீட்டுக்கு வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு வேடிக்கை இருக்கும். ஸ்கூல் வந்து டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணாது, ஹோம் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணோம். கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு சீல்டு கவரில் வச்சு பையனுடைய பையில் வச்சு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அப்பா இன்விஜிலேட்டர் ஆகிடுவாங்க, அம்மா வந்து ஹால் சூப்பரண்டன்ட் ஆகிடுவாங்க. 8 மணிக்கு மேலே டார்ச்சர் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறது. 9 மணிக்கு படுத்ததுக்கப்புறம் 9 மணிக்கு படுக்கிறப்ப அம்மா சொல்லுவாங்க, நாளைக்கு காலையில் 5 மணிக்கு உடனே எழுப்பிடுறேன், திரும்பவும் டியூஷனுக்கு போகணும்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை நான் செஞ்சு வேற வைக்கிறேன்னு வேற சொல்லுவாங்க. எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நான் செஞ்சு வச்சிடறேன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன பிடிக்கும்? பைத்தியம் தான் பிடிக்கும் குழந்தைக்கு. இது ஒரு விதமான டார்ச்சர். ஓவர் ஷெட்யூல்டு சில்ட்ரன்னு சொல்கிறோம். எல்லாமே அந்த குழந்தை டான்ஸ் கற்றுக்கணும், அந்த குழந்தை கிட்டார் கற்றுக்கணும், அந்த குழந்தை கீபோர்டு கற்றுக்கணும், அந்த குழந்தை ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கணும், அந்த குழந்தை ஓவர் ஷெட்யூல்டு சில்ட்ரன். ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப சந்தோஷமாக உள்ளே போகுதான்னு பாருங்கள், இல்லை வெளியில் வரப்போ சந்தோஷமாக வருதான்னு நீங்கள் வெளியில் நின்று பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். விட்டா போதுன்னு ஓடியாரம் வெளியில் ஸ்கூல்லேருந்து. ஓவர் ஷெட்யூல்டு. அந்த கரிக்குலமில் பிடி இருக்கும், பரேடு இருக்கும். நாங்கள்லாம் படிக்கிறப்ப 30 வருஷத்துக்கு முன்னால் 40 வருஷத்துக்கு முன்னால் படிக்கிறப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உண்டு. இப்போது பிடி பீரியடில் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் வந்து வாங்க எல்லாரும் லேபுக்கு போய் நம்ம ஃபிசிக்ஸை கற்றுக்குவோம் அப்படிங்கிறாங்க. கெமிஸ்ட்ரி இந்த பீரியடில் யோகா டீச்சர் வந்து யோகா டீச்சர் வர்றதுக்கு வேற ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் வந்து இப்படி. ஸோ அந்த லேர்னிங் இன்வால்வ்ஸ் 2 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட்ஸ் ஒரு விஷயம், கிளாஸ் ரூமில் சொல்லிப்படுகிற விஷயத்தை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நின்று ரூமினேட் பண்ணி யோசித்து அசிமுலேட் பண்ணி மூளையில் ஏற்றணும். இது ரெண்டும் நடந்தால் தான் படிக்க முடியும். சுதாகர் திரும்பி பார்க்குறாரு, என்ன நம்ம ஏரியா சைக்காலஜியில் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அவர் அப்படின்னு பார்க்குறாரு. அது கிரிமினாலஜி படிக்கிறதுல அது ஒரு சௌரியம். எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுடுவோமா, எதை வேணாலும் பேசலாம். ஸோ ரூமினேட் பண்ணல. லேர்னிங் இன்வால்வ்ஸ் நாட் ஓன்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட் பட் ஆல்சோ புட் இட் இன் த எக்ஸாக்ட் ஸ்பாட் வேர் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஸோ தட் யூ கேன் ரிட்ரீவ் இட். கொஞ்சம் யோசிக்கணும், அதை கரெக்டான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்போ தான் அதுக்கு லேர்னிங் கம்ப்ளீட் ஆகுமே தவிர அது இல்லாமல் சும்மா இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட் பண்ணுனா இதுவும் நடக்குது. ஆக மொத்தத்தில் இந்த 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 சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் அண்டர்கோயிங் வயலன்ஸ் ஆர் அப்யூஸ்ன்னு வரும்பொழுது இது எங்கேயோ தனியாக ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குதுன்னு நினச்சிடாதீங்க. இது நம்ம கண்ணுக்கு கீழேயே நம்ம வீட்லேயே குழந்தைகளை வந்து அன்போடு அரவணைக்கணும், பேசணும், குழந்தையோட உட்காந்து பேசணும். அது 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, 10th கிளாஸில் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, உட்காந்து நம்ம பேசணும். அப்பா அம்மாக்கள் உட்காந்து பேசணும், சாயங்காலம் பேசணும். டிவியை போட்டு உட்காந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டே வந்து டிவிக்கு நடுவில் இட்லி சுடுறது தோசை சாப்பிட்றதுங்கிற மாதிரி இருக்க முடியாது. இதுவும் ஒரு விதமான மனத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு 6:30 மணிலேருந்து 8 மணிக்கு இந்த ஸ்கூல் பஸ் வர வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வீட்டில் இருக்க குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் அப்பாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷனை யோசிச்சு பாருங்க. என்ன கான்வர்சேஷன் இருக்கும்? எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் பின்பக்கமாக எழுதிடலாம், ஒரு ஸ்டாம்புக்கு பின்னால் எழுதலாம். என்ன சாப்பிட்டியா, ஹோம்ஒர்க் பண்ணியா, டைம் டேபிள் பிரகாரம் புக் எடுத்து வச்சிட்டியா, இல்லை இந்த கேள்வியிலலாம் என்ன ஆன்சரு, ஆமாம் இல்லை ஆமாம் இல்லை ஆமாம் இல்லை. ஃபீலிங்ஸை வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய கேள்விகள் எங்கே இருக்குது? ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு குழந்தை வீட்டுக்கு வந்ததுன்னா இன்றைக்கி ஸ்கூலில் என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின் கொடுத்தா அந்த குழந்தை 1000 விஷயங்களை சொல்லும். இன்றைக்கி ஸ்கூலில் போனேன்னா, ஆட்டோவில் போனேன்னா, இது நடந்ததா அது நடந்ததா அப்படின்னு பேசுவதற்குண்டான வாய்ப்பு இருக்கும். அது இல்லாமல் எல்லாமே க்ளோஸ் எண்டட் கொஸ்டின், எஸ் நோன்னு ஆன்சர் பண்ண சொன்னால் குழந்தை எஸ் நோனே ஆன்சர் சொல்லி வந்து
இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கோ வரும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, we will organize a course where your child will be able to communicate, because the child has always been communicating yes and no with the family. ஓப்பன்-ஹேண்டடாக பேச தெரியல. ஸோ we will have to understand skills, அதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ குழந்தைகளோட உட்காந்து பேசணும், ஓப்பன்-ஹேண்டட் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் வரணும். ஒரு சினிமா போகுதுன்னா அந்த சினிமா நல்லதா, சரியா இருக்கா, சரியா இல்லையா, அதில் என்ன தவறுகள் இருந்தது, அது ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரே ஹீரோக்கு இருந்தது, அதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யப்பட்டது ஒரு காலத்தில். வீட்டில் உட்காந்து பேசுவோம். இப்போ கரண்ட் இல்லைன்னா மட்டும்தான் எல்லாருமே ஒரு இடத்துல இருக்கோம், இல்லைன்னா ஆளாளுக்கு ஒரு ரூமில் இருப்போம். ஓகே, சீட்டு வந்துடுச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி நீங்கள் ஒரு சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஏரியாவில் ஒரு அட்வொகசி எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். பிகாஸ் சட்டம் அதை ரியலைஸ் பண்ணுது, கவர்மெண்ட் அதை ரியலைஸ் பண்ணுது. நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஊர் கூடி தேரை இழுத்தால் மட்டுமே இந்த சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் என்கிற ஒரு விஷயம் பல பேரை போய் சேர முடியும். பலவிதமான அந்த விக்டிம்ஸுக்கு பலவிதமான சேவைகளை நம்ம செய்ய முடியும். ஸோ கீப் யுவர் ஐஸ் ஓப்பன். என்ன பண்ண முடியுங்கிறத பாருங்கள். ஃபார்ம் ஸ்மால் குரூப்ஸ் இன்சைட் யுவர் colleges. You are all from different colleges. Anantu was telling me that you come from different colleges. So unga college la can you start a small forum, and can you relate with agencies which work? Because one of the most important things child protection நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, நீங்கள் டைரெக்டாக இறங்கி செய்வது என்பது ஒன்று. Can you refer the child to an organization? There are a lot of organizations. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ எம் வெரி கிளியர், இஃப் இட் இஸ் அ Tier 1, Tier 2, Tier 3 சிட்டியாக இருந்தாலும் there are NGOs which are working for child protection. There are NGOs which are working, we are willing to take care of children. அந்த மாதிரி organizations are already in existence. Their primary mandate itself is to take care of children. அந்த மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு இந்த குழந்தையை உங்களால் அனுப்ப முடியுமா? Can you be a source of referral? Can you identify children and can you refer? இது ஒரு விஷயம். இரண்டாவது, இதை பற்றி நிறைய இடங்களில் பேசணும். இப்போ எங்களுடைய குற்ற நீதியியல் துறை மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கூல்ஸுக்கு போயிடுவாங்க, இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு காலேஜுக்கு போய் they talk to people there. வில்லேஜ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து மீட்டிங்கில், பஞ்சாயத்து இருக்குதோ இல்லையோ, பஞ்சாயத்து நடக்கலைன்னா கூட they will sit and talk about இதெல்லாம் இருக்குது, இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுங்கிற விஷயங்களை பேசுவார்கள். Can you also start a forum like this? அதுக்கெல்லாம் செலவே ஆகாது. And your principals or your correspondents will be definitely giving you the permission to do it. அதில் ஒன்றும் பெரிய செலவு இல்லை. ஒரு 4 ஃப்ளெக்ஸ் போர்ட் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். அதை வச்சு பவர் பாயிண்ட் வேணும், மரத்துக்கடையில் பஞ்சாயத்தில் போய் பவர் பாயிண்ட்லாம் கட்ட முடியாது. ஸோ ஒரு 4 ஃப்ளெக்ஸ் போர்ட் இருந்தால் போதும். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு டேக் த மெசேஜ் டு த பீப்புள் அட் லாஸ்ட். அந்த விஷயத்தை நீங்கள் செய்ய முடியும். ரெஃபரல் ஒரு விஷயம், awareness creation by students, அது நீங்கள் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். Discussing among yourselves will give you a lot of clarity, and taking the message to the community plays a very important role. அது ஒரு நல்ல விஷயம், அதை செய்ய முடியும். அப்புறம் இதையும் தாண்டி, if you are interested, you can conduct small, as a part of your curriculum, you must be doing joint projects. 4-5 பேர் சேர்ந்து ஒரு டெசிடேஷன் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா ஒரு சின்ன சோஷியல் ஒர்க்கு, சைக்காலஜி, கிரிமினாலஜி, எனி humanities சப்ஜெக்டில் probably you will be conducting some work, joint அகடமிக்கலாகவே தேவைப்படும். அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இதை எடுத்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டை, இன்றைக்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள போகிற பல விஷயங்களில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்து இந்த ஏரியாவில் இந்த மாதிரி நடக்குதா அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ரிசர்ச்சை நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா, யுவர் ரிசர்ச் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ கெட்ஸ் ஆன்ட் அப். அட் த சேம் டைம் வி ஆல்சோ கெட் சம் இன்சைட்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தட் பர்டிகுலர் ஜியோகிரஃபி. ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். You have done the right job in sitting in the right venue, okay, in the right venue, trying to become advocates on child protection. I wish you all the best, and your support will be welcomed by the formal system and also by the informal system. I wish you all the best. Thank you, one and all. Thank you very much, sir, for the interesting and informative session. On behalf of Tamil Nadu Open University School of Criminology and Criminal Justice Administration, we welcome our Honorable MP, Ms. Kanimuli ma'am. Now it is time for honoring the chief guest. With due respect, I invite Professor Dr. K. Ratnakumar sir, Registrar, Tamil Nadu Open University, to honor Honorable MP, Ms. Kanimuli ma'am.
Along with Sir, I invite Mr. Arasu Devanayan Sir, Director, Tholamai, to honor Honorable MP Ma'am. I invite Professor Ratnakumar Sir to honor Professor Dr. Vijendra Kumar Sir, Vice Chancellor, Maharashtra National Law University. I invite Mr. Devanayan Sir to honor Professor Vijendra Kumar Sir. I invite Professor Dr. K. Ratnakumar Sir to honor Professor Dr. Madhava Somasundaram Sir, Head Department of Criminology, Manoன்மணியம் Sundaranaar University, Tirunelveli. I invite Mr. Devanayan Sir to honor Professor Madhava Somasundaram Sir. Thank you, sir. தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய குற்றவியல் மற்றும் துறையினுடைய மிகச்சிறப்பான ஏற்பாட்டில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த கலந்தாய்வு அரங்கில் வருகை வந்திருக்கிற மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ரத்னகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும், எனக்கு முன்பு பேசிய மரியாதைக்குரிய மாதவ சோமசுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கும், நேஷனல் லா ஸ்கூல் நாக்பூருடைய வைஸ் சான்சலர் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முழுமையாக ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிற அனந்தராமகிருஷ்ணன் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும், இங்கே வந்திருக்கிற தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும், இந்த நிகழ்வினுடைய கருத்தாளர்களாக கலந்து கொண்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் தோழமை மற்றும் யூனிசெஃப் அமைப்பின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த வரவேற்பை நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் யாரை சிறப்பு விருந்தினராக ஏற்பாடு செய்யலாம் என்கிற கருத்து வரும்பொழுது, ஒரு குரலற்றவரின் குரல், ஒரு சக்தியற்றவரின் குரல், ஒரு ஆற்றல் அற்றவரின் குரலாக என்றும் ஒலித்துக் கொண்டிருப்பவர் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி மேடம் அவர்கள். ஏனெனில் யாரெல்லாம் விடுபட்டவர்களோ, யாரெல்லாம் தொடக்கூட முடியாதவர்களோ, யாரிடமிருந்து குரலை நாம் கேட்க முடியாதோ அவர்களின் குரலாக வெறும் நாடாளுமன்றத்தில் மட்டுமல்ல களத்திலும் தொடர்ந்து பயனாற்றி கொண்டிருப்பவர். மேடத்தோடு கடந்த 15 ஆண்டுகளாக நாங்கள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு குழந்தையினுடைய பிரச்சனை பற்றி பேசினால் வெறும் நாடாளுமன்றத்தில் மட்டுமல்ல எந்த அவையிலும் ஒரு குழந்தைக்கான குரல், உலகத்தில் எளிதில் நாசமாக்கப்படும் சூறையாடப்படும் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கிற குழந்தையின் குரலாக நான் உங்களோடு இருக்கிறேன், உங்களுக்காக இருக்கிறேன் என்று தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பவர். உண்மையாலுமே மேடம் இங்கு வந்திருப்பது ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கிறது. நன்றியோடு உங்களை வரவேற்கிறேன் மேடம். தோழமை சார்பாக உண்மையாலும் மிக்க மகிழ்ச்சி. மேடம் செய்த மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நாம் பல மணி நேரம் பேசலாம். ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் நான் குறிப்பிடுகிறேன். யாருமே தொடாதவர்களை தொடக்கூடியவர்கள், யாரும் பேசக்கூடாதவர்களை பற்றி பேசுவார்கள் என்று சொன்னேன் முன்பே. இந்தியாவிலேயே முதலாக அறவாடிகளுக்கு, திருநங்கைகளுக்கு, மாற்று பாலினத்தார் என்று சொல்லப்படுகிற அவர்களுக்கு முதலாக இந்தியாவிலேயே ஒரு பொது விசாரணையை மகளிர் ஆணையத்தின் சார்பாக ஏற்பாடு செய்து இந்தியாவிலே முதலாக திருநங்கையருக்கான வாரியத்தை உருவாக்குவதற்கான முதல் அடிப்படை காரணம் மேடம் தான். இன்னைக்கு வேற எங்கேயுமே கிடையாது. டிஜி வெல்ஃபேர் போர்டு, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் போர்டு வந்து இந்தியாவிலே முதலாக 2007ஆம் ஆண்டு, நான் இன்னைக்கு நேரத்தில் நம்ம இன்னைக்கு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், 2007ஆம் ஆண்டே நமக்காக நம்முடைய தமிழகத்தில் முன்னாடியாக இருப்பது மட்டுமல்ல அந்த வாரியத்திற்கான வேலைகளும், அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் அந்த சமூகத்திற்கான அடையாள அட்டை உட்பட அவர்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல, பணிபுரிகிற இடத்துல விடுதி உருவாக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனை உட்பட 2007ஆம் ஆண்டு 2008ஆம் ஆண்டுமிகு நம்முடைய தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மரியாதைக்குரிய கலைஞரையாவோடு இணைந்து இந்த விஷயத்தை முன்னெடுத்து சென்ற மேடம் அவர்கள் மட்டும். உண்மையாலுமே நான் அந்த விஷயத்தை, அது மட்டுமல்ல குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயத்தில் நிறைய பிரச்சனைகளை பாராளுமன்றத்தில் பேசியவர்கள். இளம் சிறார் நீதி சட்டத்தில் திருத்த வருகிற பொழுது அதை மாற்றத்துக்கு கடுமையான எதிர்ப்பை கொடுத்தவர். அது மட்டுமல்ல, இன்னைக்கு சைல்ட் லேபர் ஆக்ட்ல திருத்த வரும் பொழுது
சைல்ட் லேபர் ஆக்டை திருத்தம் செய்தால் சைல்ட் லேபர் அதிகரிப்பார்கள் என்கிற கருத்தையும் பாராளுமன்றத்தில் எடுத்துரைத்தவர்கள். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய மேடம் அவர்கள் இங்கு வந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி இருக்கு. அதன் அடிப்படையில் தமிழக அரசு, குறிப்பாக இந்த தமிழக மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தலைமையில் இருக்கிற அரசு தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை, முயற்சிகளை மிக சீரிய முறையில் செய்கிறது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நிறைய கோடிட்டு காட்டலாம். இல்லம் தேடி கல்வியாக இருக்கலாம், அல்லது பள்ளி மேலாண்மை குழுவாக இருக்கலாம். கொரோனாவுக்கு பின் எல்லோரும் கருத்துக்களை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பிற மாநிலங்கள். தமிழகம் மட்டும்தான் இந்த குழந்தைகளை எப்படி உள்ளே கொண்டு வருது, இந்த குழந்தைகளை எங்காவது எடுத்துட்டு வரணும். 20 ஆண்டுகளாக உழைத்து குழந்தை உழைப்பை குறைத்து இருக்கிற மாநிலத்தில் இந்த கொரோனாவுக்கு பின் குழந்தை உழைப்பு அதிகரித்து விட்டது என்பதை தடுப்பதற்காக பள்ளி கல்வித்துறை இல்லம் தேடி கல்வியை அறிமுகப்படுத்தி 6 லட்சம் குழந்தைகளை அரசு பள்ளிக்கு திரும்ப கூட்டிட்டு. அதிலும் சிறப்பான விஷயம் என்னன்னா, இந்த அரசில் நாங்களை போன்ற சமூக செயற்பாட்டால், குழந்தை உரிமை செயற்பாட்டால் கிடைத்த மிக முக்கியமான விஷயம் என்றால், நாங்கள் சொல்லுகிற பிரச்சனைகளை கேட்டு இதை செய்யலாம். கடந்த 10 ஆண்டுகள் நடக்கவே இல்லை என்பது அதை நான் பதிவு செய்கிறேன். எங்கேயும் கேட்கவே முடியாது. ஒரு மிக குழந்தை மீது பெரிய தாக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, பிரச்சனை இருக்கிறது, யாரிடம் போறது, எந்த துறை அணுகுவது என்று எங்களுக்கு யோசிச்சு கொண்டு போது தமிழகத்தில் உடனடியாக காது கொடுத்து கேட்டு 80,000 குழந்தைகள் வெளியே இருக்கிறார்கள். இந்த 80,000 குழந்தைகள் எப்படியாவது உள்ள கொண்டு வருவாங்க. நான் எங்களை போன்ற சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் அழைத்து உடனே பள்ளிக்குள்ள அழைத்து கொண்டு வருவதற்கான விஷயம். ஏனால் பள்ளி இடைவெளகளான குழந்தை தான் குழந்தை உழைப்பாளர் ஆவாங்க. பள்ளி இடைவெளான குழந்தை தான் குழந்தை திருமணம் நடக்கும். பள்ளியை விட்டு இடைவெளான குழந்தை தான் குழந்தைக்கான பாலியல் வன்முறை உட்பட அனைத்து விதமான வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். அப்ப பள்ளி என்பது வெறும் கல்வி கொடுக்கிற அமைப்பு மட்டுமல்ல, பள்ளி என்பது குழந்தைகளை பாதுகாக்கிற அமைப்பு. பள்ளிக்கூடத்தில் அழைத்து வாருங்கள் என்ற விஷயத்தை இந்த மாண்புமிகு தமிழக முதல்வருடைய தலைமையில் இருக்கிற அரசு செய்து கொண்டு மிக பாராட்டுக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, நிறைய முன்முயற்சிகள். குழந்தைகளோட தற்கொலை வீதம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. வருத்தமான விஷயம், டேட்டா வருத்தமான ஒரு முன்னேறிய மாநிலத்தில் உடனடியாக பள்ளி குழந்தைகள் கவுன்சிலிங் செய்வதற்கு 14417 உங்களுடைய கைப்பையில உங்களுடைய போல்டர்ல யாரை தொடர்பு கொள்ளலாம், முன்னாடி பேராசிரியர் யாரை தொடர்பு கொள்ளலாம், எதை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று நாங்கள் அட்டை கொடுத்திருக்கோம். எங்க யாரெல்லாம் தொடர்பு கொள்ளலாம், அதுதான் உங்களுடைய இன்றைய நாளில் இறுதியில் நாங்கள் அதை பத்தி பேச போறோம். இதற்கென யாரிடம் பேசுறது, யாரிடம் இருக்கிறது. அப்ப அதன் அடிப்படையில் பல்வேறு முன்முயற்சிகள், அந்த முன்முயற்சிகளை நாம் எப்படி முன்னெடுத்து போகிறோம். அப்ப இந்த நிகழ்வோட நோக்கம் என்ன நண்பர்களே? இந்த நிகழ்வோட நோக்கம் என்பது, அருமை பங்கேற்பாளர்களே, ஏதாவது நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா போய் பார்க்கிற நபர்களாக நாம் இருக்க முடியாது. குழந்தைகளை எளிதில் நாசமாக்கி விடலாம், எளிதில் சூறையாடி விடலாம், குழந்தைகளை கடத்தலாம், குழந்தை பாலியல் தொழில் தள்ளலாம், குழந்தைகளை கொடுத்தடிமையாக்கலாம். இந்த குழந்தைகளை மீட்பதற்கு என்ன விஷயம்? நீங்கள்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அருமை பங்கேற்பாளர்களே. நீங்கள்லாம் உங்களுடைய குழந்தை பருவத்தை தாண்டி வந்து விட்டீர்கள். நீ லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குழந்தை பருவத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் குழந்தை மீது இருக்கிற வன்முறை வடிவத்தில் அவர்களை கை தூக்கி விடுகிற நிபர்களாக நாம் போய் செல்வோம். நான் இருக்கிற, அக்கா இருக்கிற, அண்ணன் இருக்கிற, வாங்க, என்னுடைய குழந்தை பருவம் நான் அழகாக வந்து விட்டேன். உங்க குழந்தை பருவத்தை நான் போற்றி பாதுகாக்க. வாழ்க்கையில் திரும்பி கிடைக்க முடியாத பருவம் அந்த குழந்தை பருவம் திரும்பியே கிடைக்காது. எத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் அந்த பருவத்தில் அனுபவிக்க முடியும், அந்த பருவத்தில் தான் அனுபவிக்க முடியும். ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடணும்னா பல்வேறு பருவங்கள் உண்டு. ஒரு மாம்பழத்தை ஒரு பருவத்தை நசுக்கி விட்டால் நல்ல மாம்பழம் கிடைக்காது. நம் குழந்தை பருவத்தை எல்லா நாசங்களையும் செய்துவிட்டு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான இளைஞர் இல்லை, ஆரோக்கியமான நாடு இல்லை என்று சொல்லி என்ன பயன்? அப்ப குழந்தை பருவத்தை நீங்கள் பாதுகாப்பவராக நாம் இணைவோம். இங்க நம்முடைய சமூக நலன் மகளிர் உரிமை துறையுடைய துறை இருக்கிறது, நம்முடைய யுனிசெஃப் இருக்கிறது, பல்வேறு பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் இணைந்து நம்முடைய குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கு தான் இன்னைக்கு யூத் அட்வொகேட்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன். நீங்கள் குழந்தைகளுக்காக பேசுகிறீர்கள், குழந்தையின் குரலாக பேசுவதற்காக, ஒரு குரலற்றவர்களின் குரலாக, அவருடைய பிரச்சனைகளை சமூக வலைத்தளங்கள் பேசுவதாக. யாரிடம் போய் கேட்கலாம், யாரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம்? அரசு திட்டங்கள், ஆயிரக்கணக்கான திட்டங்கள் இருக்கிறது நண்பர்களே. இன்னைக்கு 1000 ரூபாய்க்கு திட்டம் வந்திருக்கிறது. இன்னைக்கு நாங்கெல்லாம் ஒரு காலத்தில் குழந்தைக்காக கொடுக்கப்பட்ட இந்த தாலிக்கு தங்க திட்டத்தை நாங்கெல்லாம் விமர்சனம் செய்தோம். அது ஒரு விதத்தில் வரதட்சணை தான். ஒரு பெண் குழந்தைனாவே அல்டிமேட் திருமணம் அந்த மித்து வச்சிருக்கீங்க. பெண் குழந்தையின ஒரு ஆளுமை உள்ள ஒரு பேராசிரியராக, ஒரு தொழில் வல்லுநராக, ஒரு தொழில்நுட்பம் ஆக முடியாதா? அதுக்கு 1000 ரூபாய் திட்டம் அற்புதமானது. இந்த திட்டங்கள் நம் குழந்தைகளுக்கான கொண்டு போகிற நபர்களாக மாறுவதற்கு தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி. அதன் அடிப்படையில் இன்றைய நிகழ்ச்சி என்பது மிக மிக முக்கியமான விஷயம். உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான கருத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள். முதல் அமர்வு என்பது சித்தார்த் ஸ்ரீராமா இருக்கலாம் அல்லது பூர்ணியா இருக்கலாம். இவர்களுடைய அமர்வு என்பது நம்முடைய டேட்டா என்ன சொல்கிறது.
இன்னைக்கு என்சிஆர்பி டேட்டா, என்எஃப்ஹெச்எஸ் டேட்டா இருக்குது. நண்பர்களே, நாம் இனிமேல் வடக்கு மாநிலத்தில் ஒப்பிடுகிற மாநிலமாக நம்மள மாநிலம் அல்ல, ஒரு சமூக நீதிக்கான ஒரு வளர்ந்த மாநிலம். நாம் வடத்தில் இருக்கிற மாநிலத்துக்காக ஒப்பீடுக்கான விஷயங்களை நான் கூடாதுன்னு சொல்ல. நாம் ஒப்பீடு செய்வது இனிமேல் பின்லாண்டையும் மலேசியாவையும் சிங்கப்பூரையும் தான் ஒப்பிட வேண்டும் நம்முடைய மாநிலத்தை. அங்க எப்படி இருக்கு, அங்கோட விஷயம் எப்படி இருக்கு, அங்க மாநில இருக்கு, நம்ம குறைப்பா. நம்ம இனிமேல் வட மாநிலத்துக்கான விஷயங்கள். அதனால்தான் நாம் சொல்கிறோம், ஏன் தேசிய கல்விக் கொள்கையை நாம் எதிர்க்கிறோம் என்றால், தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்தால் நம்ம 10 ஆண்டுகள் பின்னாடி போயிடுவோம். ஏன்னா நம்ம 2030 சொன்னதெல்லாம் 2015 முடிச்சிட்டோம். எல்லா மாவட்டத்திலும் மருத்துவக் கல்லூரி என்பது நம்ம 2015 முடிச்சிட்டோம். அதனால் மாநில கல்விக் கொள்கையை நாம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கோம். நம்முடைய மாநில கல்விக் கொள்கை என்பது மாநிலத்துக்கு அல்ல, நம்ம சமூக நீதிக்கான மாநிலத்தில் அடுத்த கட்டமாக அடுத்த தலைமுறை நோக்கி நம்முடைய மாநிலத்துக்கு. அந்த அடிப்படையில் நம்ம இளைஞர்களை நாம் தயார்படுத்த வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் ஒரு சில கோரிக்கைகளை மட்டும் நான் மேடத்தில் முன்வைக்கிறேன். பல்கலைக்கழகங்களில் நிறைய முன்னெடுப்புகளை முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், கல்லூரிகள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மரியாதைக்குரிய மேடம் அவர்களே, நாம் நம்முடைய இந்த அரசில் அனைத்து கல்லூரிகள் மற்றும் கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவாவது குழந்தைகளோடு வேலை செய்ய வேண்டும். குழந்தைகளை பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். என மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் நவம்பர் 20 உலக குழந்தைகள் தினத்தில் 2021 குழந்தைகளுக்கான கொள்கையை வெளியிட்டார். இந்தியாவிலே 2வது மாநிலம் குழந்தைகளுக்கான கொள்கையை வெளியிட்டுள்ள மாநிலம். இந்த டாக்குமெண்ட் தான் ஆன்லைன்ல இருக்க, எடுத்து படிச்சு பாருங்க. அருமை மாணவ, அருமையான டாக்குமெண்ட். ஒரு சைல்ட் சென்ட்ரிக் அண்ட் சைல்ட் ஃபோக்கஸ்ட் தி பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி சில்ட்ரன் என்று 3 சொல்வார்கள் யுஎன்சிஆர்சி. குழந்தையை மையப்படுத்தி ஒரு குழந்தையோட சிறந்த நலன், ஒரு குழந்தையோட நேய அணுகுமுறையை உருவாக்குவதற்கான அருமையான டாக்குமெண்ட். இதை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இளைஞர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்கி அவர்கள் கல்லூரி காலத்தில் ஒரு குழந்தைகளோடு ஒரு குழந்தை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்களை எடுத்து அந்த இடத்தை ஒரு குழந்தை நேய பகுதியாக, ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்பேசஸ், ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பஞ்சாயத்து, சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி டவுன், சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அபார்ட்மெண்ட்ஸை உருவாக்க வேண்டும். ஏன்னா நடந்து முடித்துக்கு எல்லாரும் வருவார்கள். குழந்தையோட போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்வதற்கு நாம் இல்லை நண்பர்களே. குழந்தை மீது பாலியல் வன்முறை நடந்துருச்சுன்னா அதை திருப்பி கொடுக்க முடியாது, வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த வடு இருக்கும். என்னுடைய பகுதி ஒரு குழந்தைக்கான பாதுகாப்பான பகுதி, என்னுடைய பஸ் ஒரு குழந்தைக்கு பாதுகாப்பானது, என்னுடைய அபார்ட்மெண்ட் குழந்தைக்கு பாதுகாப்பானது. இதை உறுதி செய்வதற்கான அடையாளங்கள் என்ன? வாட் ஆர் தி இண்டிகேட்டர்ஸ்? அந்த இண்டிகேட்டர்ஸை உறுதி செய்த ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி என்வைரன்மெண்ட் உருவாகும். ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி என்வைரன்மெண்ட் உருவாக்குவதற்கான ஒரு பாதுகாவலர்களை உருவாக்குற பணியில் நம்முடைய பல்கலைக்கழகங்களும் கல்லூரியிலும் கொண்டு வருவதற்கு நம்முடைய உயர்கல்வித்துறையில் கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். இரண்டாவதாக விஷயம், நிறைய அமைப்புகள் இருக்கிறது நம்முடைய குழந்தைகளுக்கான அமைப்புகள். அந்த அமைப்புகளை இந்த கல்லூரி பல்கலைக்கழகத்தை இணைத்து செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ஏதோ துண்டு துண்டாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய எல்லாரும் இணைந்து ஒரு சைல்ட் வெல்ஃபேர் கமிட்டி, ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் போர்டு, டிஸ்ட்ரிக்ட் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் யூனிட், அல்லது கிரைம் அகைன்ஸ்ட் அண்ட் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன், டிஸ்ட்ரிக்ட் சைல்ட் மேரேஜ் ப்ரொவிஷன் ஆஃபீஸர், இது மாதிரி நிறைய துறைகள் இருக்கிறது. இந்த துறைகளை நம் குழந்தைகள் நம்முடைய மாணவனை அடையாளப்படுத்தி அவர்களோடு இணைந்து நடக்காமல் இருப்பதற்கான வேலை. யாருக்கும் நடந்து முடிந்து பஸ்ஸிலிருந்து விழுந்ததுக்கு அப்புறம் பஸ் பார்ப்பது நம்முடைய வேலை இல்லை. சுவர் விழுந்து குழந்தை விழுந்ததுக்கு அப்புறம் பார்ப்பது நம்முடைய வேலை இல்லை. நம்முடைய சுவரும் நம்முடைய பூங்காவும் நம்முடைய இடமும் நம்முடைய வீடும் குழந்தைக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க அந்த அடையாளங்களை உறுதி செய்கிற விஷயத்தை நாம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அடுத்ததாக மரியாதைக்குரிய விஷயங்களில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகளில் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கை உருவாக்கப்படவில்லை. சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பாலிசி இன் ஸ்கூல்ஸ். நம்முடைய அரசில் கண்டிப்பாக குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கையை நாம் கண்டிப்பாக உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஒரு பணியான வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். அடுத்து நம்ம சோசியல் டிஃபென்ஸ் என்கிற அமைப்பாக இருக்கிறது மேடம் அவர்களே. சோசியல் டிஃபென்ஸ் பொதுவாக இருக்கிறது. சோசியல் டிஃபென்ஸ் என்பது பொது சமூகம் என்பது இணைத்திருக்கு. ஒரு குழந்தைகளுக்கான தனியான ஒரு துறையோட பெயராக இல்லை, ஒரு குழந்தை உரிமை மற்றும் குழந்தை பாதுகாப்பு துறை என்பதை மாற்ற வேண்டும் என்று சமூக பாதுகாப்பு துறையை மாற்றினால் கண்டிப்பாக ஒரு சைல்டு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் என்கிற கனிவான வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம், ரொம்ப வருத்தக்குரிய 20 ஆண்டுகளாக போராடி எல்லாரும் நீங்களும் இதுக்காக கடுமையான போராட்டங்களை நடத்தினீர்கள். இந்த 1098 எல்லா குழந்தைகளும் கொண்டு போய் விட்டோம். 1098 எல்லாரும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கொண்டு விட்டோம். இப்ப இருக்கிற ஒன்றிய அரசு அதை மாற்றி 112 என்று காவல்துறையில் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரலாம் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள். உண்மையாலுமே 1098 என்பது ஒரு சமூக பணியாளர் எடுக்கிற கால், ஒரு சமூக பணியாளர்களுடைய அடைகிற கால் என்பது அந்த குழந்தையோட மையமாக இருக்கும். ஒரு காவல்துறை அலுவலர் அந்த காலை பிக்கப் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? அதை மாற்றாமல் 1098 என்பது எல்லா இடமும் சென்று அந்த எண்ணை மாற்றக்கூடாது. நம்ம மற்ற மாநிலங்கள் மாற்றாலும் பரவாயில்ல,
தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மரியாதைக்குரிய சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சரும் கூட விருப்பமாக இருக்கிறார்கள். அந்த எண்ணை மாற்ற வேண்டாம், தமிழகத்தில் நாம் தொடர்ந்து கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லியிருக்காங்க. அந்த உறுதிமொழியை நாம் கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும். ஏன்னா நீ திரும்பி போய் ஒரு புது எண்ணை குழந்தையிடம் கொண்டு போவது என்பது மிகவும் இக்கட்டான சூழல். அந்த அடிப்படையில் இந்த 3 விஷயங்களை உங்களோட முன் வைத்து இந்த நாளில் நடக்கிற முன்முயற்சி அத்தனைக்கும் நீங்கள் துணை இருக்கிறீர்கள். உங்களோடு நாங்கள் இருக்கிறோம். ஒரு குழந்தைக்கான உகந்த உரிய உதவக்கூடிய உலகத்தை, ஒரு குழந்தை நேய உலகத்தை உருவாக்குற பணியில் உங்களோடு பயணப்பட்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Promotion of youth advocates for children towards ending violence against children and child marriage என்ற இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரார் ரத்னகுமார் அவர்களே, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ப்ரொஃபஸர் மாதவ சோமசுந்தரம் அவர்களே, TNOU ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியோடைய அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அனந்த ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே, தோழமை இயக்கத்தின் இயக்குனர், தமிழ்நாட்டுடைய சைல்ட் ரைட்ஸ் பாலிசியை வடிவமைப்பதற்கு மிக முக்கியமான பங்காற்றி இருக்கக்கூடிய தோழர் தேவநேயன் அவர்களே, டாக்டர் அனுபமா தேவி அவர்களே, மகாராஷ்டிரா நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டியோடைய வைஸ் சான்சலர் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் விஜயேந்திர குமார் அவர்களே, இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை, இங்கே பேசவிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கருத்தரங்கம் முன்னெடுப்பு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. நாம் தொடர்ந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், சமூக நீதியை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். சமூக நீதி என்று பேசும் பொழுது நாம் ஆண் பெண் அவர்கள் சமமாக கருதப்பட வேண்டும். ஜாதிய வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது. பிறப்பால் ஆண் பெண், ஜாதி, மதம், மொழி, இனம், நிறம், இந்த பாகுபாடுகள் எல்லாம், பிறப்பால் உருவாகக்கூடிய இந்த பாகுபாடுகள் எல்லாம் இந்த சமூகத்திலே இருக்கக்கூடாது. எல்லோரும் சமமாக, சம உரிமை பெற்றவர்களாக, சம வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியவர்களாக, சுயமரியாதையோடு வாழக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை நோக்கி இந்த உலகத்தை நகர்த்த வேண்டும். அதுதான் சமூக நீதி. ஆனால் இந்த சமூக நீதியை நாம் பேசும் பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு அங்கத்தை மறந்து விடுகிறோம். அதில் குழந்தைகளை நாம் பெரும்பாலும் இணைத்து கொண்டு பேசுறதே கிடையாது. ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பயஸ் வயது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் உருவாகக்கூடிய ஒரு பயஸ். நம்ம ஆண் பெண் அப்படிங்கிறது கண்கூடாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. ஜாதி வித்தியாசங்கள் அப்படிங்கிறது தவறு. ஆனால் ஒருவர் நமக்கு பிறகு பிறக்கிறார் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு உரிமை மறுக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நாம் புரிந்து கொள்வதே இல்லை. இந்த சமூகம் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கிறதே இல்லை. அதனால் குழந்தைகளுக்கான அந்த உரிமைகள், அவர்களை சுயமரியாதையோடு, கௌரவத்தோடு, உரிமைகளோடு நடத்துவதற்கான இந்த சமூகம் தன்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். வெகு சுலபமாக சொல்லிடலாம். ஒரு காலகட்டத்திலே இருந்ததுலேருந்து இன்னைக்கு ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். எங்கள் பெரியவங்க வீட்டில் சொல்லுவாங்க, எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா சவுக்கு வச்சு அடிப்பாங்க, பெல்ட்டால் அடிப்பாங்க, கட்டி தொங்க விட்டுருவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இருந்தது. ஸ்கூலுக்கு போனால் டீச்சர் அடிக்கலைன்னா அந்த டீச்சர் சரியாக சொல்லி கொடுக்கறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் இன்று அது தவறு. பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களாக இருக்கட்டும், பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும், அந்த குழந்தையை புரிந்து கொண்டு அதற்கான உரிமையை
உணர்ந்து கொண்டு அவங்கள சரியாக நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இன்னைக்கு வலுப்பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய மாற்றம். ஆனால் அதற்குள்ளும் இன்னும் செய்ய வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னொன்று, பாலியல் வன்முறைகள், குழந்தைகள் மீதான, இப்போ சொல்லலாம் இன்னைக்கு இன்டர்நெட் வந்துருச்சு, தொலைக்காட்சி வந்துருச்சு, இன்னைக்கு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை, அதனால சமூகம் சீர்கெட்டு விட்டது. அந்த பழியை வெகு சுலபமாக இந்த முன்னேற்றங்களின் மீது, டெக்னாலஜி மேலே தூக்கி போடலாம். ஆனால் இல்லை, இப்பொழுதுதான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இத்தனை ஆண்டுகளாக ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு வன்முறை என்பது இருந்தால் அது வெளியில கூட சொல்ல முடியாது. அம்மா அப்பாட்ட சொல்றதுக்கான தைரியமே இருக்காது. அப்படி சொன்னாலுமே ஒரு கூட்டு குடும்பத்திலே அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் மீது தவறான ஒன்றை சொல்லிவிட முடியாது என்ற அந்த சூழலில் அந்த குழந்தை அடக்கி வைக்கப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்கூடாக பார்த்திருக்கிறோம். அதனால ஏதாவது ஒரு வன்முறை என்பது தாண்டி வராத இளைஞர்கள், இளம் பெண்கள், ஒரு அறையில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 10 பேர் இருந்தால் அதில் குறைந்தது 5 பேராவது பாலியல் வன்முறையோ இல்லை என்றால் அது ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும். அண்ட் அது அதோட நின்று போகிறதில்லை. அது ஒரு சுமையாக, ஒரு இறுக்கமாக அந்த குழந்தைகள் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அதை சுமந்து கொண்டு வாழ வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு, அந்த மனச்சோர்வோடு அவர்கள் வாழ வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். ஆனால் சட்டங்கள் இயற்றும் பொழுது, பாஸ்கோ பொறுத்த சட்டங்கள் இயற்றும் பொழுது நாம் கவனமாக இருக்கணும். மிக கடுமையான தண்டனைகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இந்த சமூகம் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறது. அப்படி சட்டங்கள் சில நேரத்தில் மிக கடுமையாக மாற்றப்படும் போது, எதுக்கு எடுத்தாலும் தூக்கு தண்டனை என்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது யாருமே கம்ப்ளைண்டே பண்ண போக மாட்டாங்க. அதுவும் ஒரு குடும்ப சூழலிலே இருக்கும் பொழுது அந்த குடும்பமே அவங்களுடைய குடும்பம் சீரழிந்து விடும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். பல நேரங்களில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் மெஷர் அப்படின்னு போகும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கான நியாயம் கிடைப்பதே கிடையாது. அதனால் சட்டங்களாக இருக்கட்டும், சமூகமாக இருக்கட்டும், அந்த பிரச்சனைகளுடைய 2 கோணங்களையும் சீர்தூக்கி பார்த்து சட்டங்கள் இயற்றப்பட வேண்டும். சட்டங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த சட்டங்களை நாம் நிறைவேற்றுகிறோமா அப்படிங்கிறத நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். குழந்தைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பெற்றோர்கள் இந்த சமூகத்தில் they have absolute right over them. அதுதான் இன்னைக்கு சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பார்வை. அம்மா அப்பா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் they have an absolute right. அந்த குழந்தைக்கான அவங்களுக்கு ரைட்டு, அவங்களோட வாழ்க்கை மேலே சாய்ஸஸ்க்கான ரைட்டு அப்படிங்கிறது, அவங்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகள் எதுவுமே முக்கியத்துவம் இந்த சமூகத்தில் அதுக்கான முக்கியத்துவம் கிடையாது. இதை நாம் மாற்ற வேண்டும். இதை நோக்கி நாம் ஒரு டிஸ்கஷன், ஒரு டிபேட்டை உருவாக்கணும். ஏன்னா பல பேருக்கு கனவுகள் இருக்கும், சின்ன வயசுலேருந்து கனவுகள் இருக்கும். ஆனால் பெற்றோருடைய கனவுகள், பெற்றோர் சரி தவறு, நீங்கள் எல்லாமே இன்ஜினியர்ஸ் ஆகணும், எல்லாமே டாக்டர்ஸ் ஆகணும், எல்லாமே அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு இருந்த கனவுகளை எல்லாம் நாம் வாழ்ந்து முடித்து விட வேண்டும் என்பது தான் மறுபடியும் மறுபடியும் நம் மீது திணிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சமூகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை தாண்டி நமக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம், ஜாதியை சொல்லி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும், மதத்தை சொல்லி தருவதாக இருக்கட்டும், அதுக்கான அதுவுமே ஒரு வன்முறை தான். ஜாதி சரின்னு சொல்லி ஒரு குழந்தையை வளர்ப்பதும் ஒரு விதமான வன்முறை தான். நம்மளுடைய கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்போஷரை தருவதற்கான, இதையெல்லாம் தாண்டி அந்த குழந்தைக்கு சிந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒன்றாக மாற வேண்டும். இந்த உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, இந்த சமூக நீதி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, இட்ஸ் அன் இவால்விங் ஐடியாலஜி. சமூக நீதி
100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சமூக நீதி என்பது அதே கட்டமைப்போடு நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த உரிமைகள் என்ன உரிமைகளை நாம் கேட்டோமோ, அது பெண்களாக பெண் விடுதலையாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா அந்த சமூக விடுதலையாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் இட் இஸ் இவால்விங், சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் இவால்விங். ஸோ அதை நாம் புரிந்து கொண்டு இந்த சமூக நீதி, குழந்தைகளுக்கான சமூக நீதியையும் உள்வாங்கியதாக, அதையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக நாம் இதை கட்டமைக்க வேண்டும். அதுதான் எல்லாருக்குமான ஒரு அரசாங்கமாக, எல்லாருக்குமான ஒரு சமூகமாக இந்த சமூகம் இருப்பதற்கான அடிப்படை. குழந்தைகளுக்கும் உரிமைகள் இருக்கிறது, குழந்தைகளும் சுயமரியாதையோடு வாழக்கூடிய உரிமை பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த பேசிஸோட மேலே தான் நம்ம எதையுமே கட்டமைக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு இங்கே பல இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் இந்த கருத்தரங்கத்தில் பங்கேற்றுக் கொள்வதற்காக வந்திருக்கீங்க. நிச்சயமாக உங்களால் உங்களுக்கு அந்த குழந்தைகள் கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மிக சுலபமான ஒன்று. ஏன்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய கேப் உங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களுடைய இஷ்யூஸ், அவங்க பார்க்கக்கூடிய உலகத்திலேருந்து நீங்கள் ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துடல. அதனால் டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் அ கேப். ஆனால் அது ரொம்ப தூரம் இல்லை. எங்களுக்கும் அவர்களுக்குமான இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்காது. So you will be more sensitive to their problems. You will be able to relate and understand their issues and problems much better than the rest of us. அதனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணும் பொழுது, நீங்கள் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பொழுது, அவர்களுடைய குரலாக நீங்கள் மாறும் பொழுது, அவங்க உங்ககிட்ட நம்பி பேசும் பொழுது, அவர்களை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு மற்ற எல்லாரையும் விட இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நிச்சயமாக இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு பிறகு இங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு சின்ன குரூப்ஸாக இந்த இஷ்யூஸை டிபேட் பண்ணி இதை பள்ளிக்கூடங்களுக்கோ இல்லைன்னா கிராமங்களுக்கோ மற்ற இடங்களுக்கோ எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணும். உங்களால் ஒரு கிராமத்தில் போய் இதை பற்றி பேச முடியல, ஒரு இன்னொரு பள்ளிக்கூடத்தில் போய் பேச முடியலன்னா கூட, நீங்கள் வாழக்கூடிய உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நிச்சயமாக ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஒரு அண்ட் பி அ லிட்டில் மோர் சென்சிட்டிவ் அண்ட் மோர் விஜிலண்ட். ஒரு குழந்தைய பார்க்கும் பொழுது, உங்களை நிச்சயமாக ஒரு வீடு அப்படிங்கும் பொழுது, இல்லைன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் என்னும் போது நிறைய குழந்தைகள் இருப்பாங்க. ஒரு கூட்டு குடும்ப முறை அப்படிங்கிறது இன்னும் இருக்குது. ஒரு விசேஷ நாளில் ஒரு குழந்தை எல்லாரும் ஒன்றா சேரக்கூடிய ஒன்றாக தான் நம்மளுடைய சமூகம் இன்றைக்கும் இருக்குது. அப்பொழுது அந்த குழந்தைகளை நீங்கள் கொஞ்சம் அக்கறையோடு கவனத்தோடு பார்க்கும் பொழுது, சாதாரணமாக உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச அந்த குழந்தைகிட்ட மாற்றங்கள் இருக்கும் பொழுது, ஒரு சோர்வு இருக்கும்போது, ஒரு மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது, யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் அ ஸ்மால் டிசிஷன் டு ரீச் அவுட். போய் அந்த குழந்தைகிட்ட பேசி அதோட கான்ஃபிடென்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு, அந்த குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய என்ன பிரச்சனை, ஏன் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த சைல்டு பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்து, பிகாஸ் அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப அவசியம். தன்னுடைய பிரச்சனையை புரிந்து கொள்வதற்கு, தான் நம்பி அதை இன்னொருத்தரோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் அதுதான். அதுவே பல குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. அதை நிச்சயமாக உங்களால் செய்ய முடியும். அண்ட் நமக்கு நம்மளுடைய பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும், பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ். ஏன்னா அதிகமாக பேசப்படாத ஒரு விஷயம் குழந்தைகளோட உரிமை, அவர்களுடைய நலம். சைல்ட் மேரேஜ் அப்படிங்கிறது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இன்டகிரேட்டடாக ஒர்க் பண்ணலைன்னா, தேவநேயன் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது, ஒரு எடுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் சமீபத்தில் நடந்த ஒன்று, ட்ராப் அவுட்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது, ஒரு அந்த லிஸ்ட்டில் ஏன்
வந்து அந்த மாவட்டத்தில் ட்ராப் அவுட்ஸ் இருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரி ட்ராப் அவுட்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஒரு லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து திருமணமாகி விட்டதால் அவங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் அ சைல்ட் மேரேஜ். அதை கேட்கும் பொழுது அந்த ஆஃபீஸர் சொல்லக்கூடிய பதில் ஆமாம், வரவில்லை, அந்த குழந்தை திருமணமாகி இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு போயிடுச்சு, அதனால் அது எங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை, எங்கள் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் அந்த குழந்தை இல்லை, அதனால் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் இவங்க அதை கம்ப்ளைண்ட்டாக கொடுத்துருந்தா, இதை அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடு இன்டிகிரேட் பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தா நிச்சயமாக ஆக்ஷன் எடுத்திருக்க முடியும். அந்த பெற்றோர்கள் மீது, அந்த திருமணம் செய்து கொண்டு போயிருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தின் மீது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்க முடியும். அந்த குழந்தை மறுபடியும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அழைத்து வந்திருக்க முடியும். ஆனால் அதை செய்யாமல் ஒரு ஐசோலேஷனில் நம்ம வேலை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக வந்து எந்த பயனும் இல்லாமல் போய்விடும். அதனால் அதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்துவதற்கு உங்களால் நிச்சயமாக முடியும். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் வந்து அதிகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒன்றாக இணைக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், உங்களுக்கு சொந்தமான அந்த பிளாட்ஃபார்ம். அதனால் அங்கே நீங்கள் வந்து இந்த கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கும் பொழுது அந்த இன்டகிரேஷனுங்கிறது வெகு சுலபமாக நடக்கக்கூடிய ஒன்றாக மாறும். அதனால் இந்த அவேர்னஸாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா எல்லாரையும் இணைத்து கொண்டு செயல்படுவதாக இருக்கட்டும், இது அத்தனையும் உங்களால் எல்லாரையும் விட வெகு சுலபமாக செய்துவிட முடியும். அதனால் இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு பிறகு நிச்சயமாக you will be the people who take this movement forward and bring a change and awareness here. Thank you all once again. Bye. Violence against children threatens not only children's survival and health, but also their emotional well-being and future prospects. In this regard, the Tamil Nadu Open University planned to organize this consultation on promotion of youth advocates for children towards ending violence against children and child marriage. At the outset, I am extending my thankfulness to our respected Registrar Sir, Professor K. Ratnakumar, for his continuous support to make this seminar to be implemented. Thank you very much, sir. In his keynote address, he has explained about the importance of childhood and the importance to protect the women as well as children, and also requested the participants to enrich to act as an advocate. I am also extending my thankfulness to Professor P. Madhava Somsundaram, Head Department of Criminology and Criminal Justice, MS University, for his felicitation address. Thank you very much, sir, for your coming over here and to enrich the audience. In his felicitation address, sir has explained about the crime against children and the need why repeatedly the child empowerment and child rights are being revised. And one point he has mentioned that there are around 45% of children conflict with the law, and it should be taken into consideration not only one division but also the government, NGOs, then JJB, that means Juvenile Justice Board, as well as parents. Thank you very much, sir, for your felicitation address. And I must extend my thankfulness to Professor Vijayendra Kumar, the Honorable Vice Chancellor of Maharashtra National Law University, Nagpur, for his inaugural address. Sir has enlightened us on the age and prohibitions on child marriages with acts and sections in the Indian Penal Code. And he also explained about the importance of education to the children. Thank you very much, sir, for your valuable presence. I am also extending my thankfulness to Arasu Devanayan, Director, Tolimai, for his introductory note
Sir has detailedly said about the need for healthy environment for child all-round development. He also requested few of the requirements to the ma'am, as well as he ensured that he always support for the child protection. Thank you very much, sir. And I deem it as my privilege to extend my thankfulness to our special thanks, I should say, special thanks to Srimati Kanimoli Karunanidhi ma'am, MP Thuthukudi for her inaugural address. We all know that ma'am is a poet, journalist and Indian politician. She is a well-known personality to support Pan-Tamil issues, and particularly from the field of special education and rehabilitation. I am very much used to inspired by ma'am for her work towards women empowerment as well as welfare of differently abled persons, and as Devanayan said, towards the transgenders too. In her inaugural address, ma'am explained us that we should focus on social justice, which includes equity and equality. The social justice should be included the children. They shouldn't be excluded. So, to be children full-fledged development and their self-development works has to be done by all of us. What type of works? Everyone should think from their point of view what they can do for the child protection. And she also called us to promote awareness programs towards child protection and child empowerment. Thank you very much, ma'am, for your accepting our invitation and coming over here and enlightening us on this aspect. Thank you very much, ma'am. I'm also extending my thankfulness to all the chairpersons of various faculties, teaching and non-teaching fraternity of Tamil Nadu Open University, research scholars, students, and very particularly students from various colleges throughout India to coming over here to participate in this program. Once again, thank you very much, one and all. Thank you.